today in this PHP section we have two more important information regarding what exactly the header in PHP and what the meaning of include and why the include is the most important part of the PHP. After this video, after this section, we will start with the MySQL. So almost we had completed, and now it's the end of PHP. That is MySQL and then PHP MySQL connection, and then we'll have a practical application demonstration of PHP and MySQL, and then we'll end up with this PHP session. And after that, we'll have a session of web services. In that, I will create a web service for you, and I will consume a web service in PHP for you. And then maybe there are 2 to 3 maximum. There will be 12 lectures to complete this syllabus along with the practical sessions. So now let us start with the header. Whenever any information is going to be sent to the server, before processing a particular page, your web server is reading the header part. ફરીથી header is not the title, header is not the head part. ખાસ સમજી લેજો. Header is not the title, header is not the head part. But in any file, કોઈ પણ file હોય, either you are talking about a PHP file, or you are talking about any image file, or you are talking about video file. Each and every file do have their own headers or header information. Header is the extra information of your particular page. તમારું પેજ છે એની એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, and particularly in PHP, before processing the PHP page, your server is going to process header portion. એટલે header એટલે head નહીં, ખાસ સમજો. Header is not a title, header is not the HTML head section, but a special information along with your page, along with your PHP page, which has been sent to the server, and your web server is going to use this header information before doing the process of your PHP page. PHP page process કરતા પહેલા head information ને process કરે છે. For example, કેવી જગ્યાએ head હોવું જોઈએ, શું head થી થઈ શકે છે? તો સૌથી પહેલું હોય છે કે there are some circumstances. For example, ઘણી બધી વેબસાઇટમાં એવું આવે છે કે કસ્ટમ એરર, કોઈ પણ પ્રકારની એરર આવે છે. ખાસ સમજો, કોઈ પણ પ્રકારની એરર આવે છે તો વાઇસ આઈડિયા, તમે જ્યારે ઇન્ટરનેશનલ કોડિંગ કરો અથવા તો એવું કોડિંગ કરો છો કે કોર્પોરેટ લેવલનું છે, ત્યારે એક પણ પ્રકારની એરર આવી ન જોઈએ. દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ, બીકોઝ બિફોર લોન્ચિંગ અ કોડ ટુ લાઈવ, error should not be there. But without error there is no any coding. કોઈ પણ પ્રકારનું ઇવન વેબસાઇટ, માઇક્રોસોફ્ટની તે વેબસાઇટ હશે, એમાં નાની મોટી એરર હશે, તો એરર આવે તો ડેવલપરને ખબર થવી જોઈએ કે એરર આવી, પણ પબ્લિકને ખબર ન પડી જોઈએ કે આ એરર આવી. સો આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ શો ધ એરર. જેવી એરર આવે તો મારું એરર કસ્ટમ પેજ છે કે સમ એરર હેઝ અકર્ડ, પ્લીઝ વિઝિટ વેબસાઇટ આફ્ટર સમ ટાઈમ. એવી કંઈ કોઈ પણ પ્રકારની એરર આવે અને આ એરર છે એ તમારે ઈમેલ કરાવી દેવી છે, તો બે ફાયદા થયા. એરર ઈમેલ થઈ ગઈ તો મને ખબર પડી ગઈ કે આ પેજ ઉપર શું એરર છે. અને સેકન્ડ, મેં એક એવો પ્રોમ્પ્ટ આપી દીધો છે ઓન એરર, એવો પ્રોમ્પ્ટ આપી દીધો છે કે સમ એરર હકર્ડ, એકચ્યુઅલી એરર ડિસ્પ્લે નથી કરતો. સો ધીસ ઇઝ અ વન વે. તો આ એક હેન્ડલ કરવા માટે ભાઈ કસ્ટમ એરર. બીજું 404, હું કોઈ પણ પ્રકારનું URL એક્સેસ કરવા જાઉં અને URL ની એરર આવે તો મારે 404 પેજ કેન નોટ બી ફાઉન્ડ એવી એરર આવે છે, તો મારે એવું લખવું છે કે 404 એરર. સો ધીસ ઇઝ વન વે. પછી ઘણી વાર એવી જરૂરિયાત પડે છે લોગિન જ્યારે કરો છો, ડાયનેમિકલી તમારે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં તમારે રીડાયરેક્ટ કરવું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, login.php પેજ છે, સોરી login.html પેજ છે, અને તમારે login process.php પેજ જાઓ છો, તો login process.php પેજ શું કરે છે? જો સક્સેસફુલ લોગિન થાય તો તમારે inbox.php પેજમાં આગળ જવું છે. જો ઇનવેલિડ ઈમેલ છે અથવા તો ઇનવેલિડ લોગિન છે તો તમારે ફરીથી login.html ફાઇલમાં જવું છે. એટલે એક ડિસિઝન લેવું છે વેધર આઈ વોન્ટ ટુ ગો ફોર ધીસ પેજ ઓર ફોર ધીસ પેજ. એટલે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં ક્લિક કર્યા, એક રસ્તો શું છે ભાઈ, હાઇપરલિંક છે, ક્લિક કરેલ એક પેજમાં બીજા પેજમાં. એવી રીતે કોડિંગથી મારે મોકલવા છે ફ્રોમ વન પેજ ટુ અનધર પેજ. આ પ્રકારનું તમારે નેવિગેશન કરવું હોય, ડાયનેમિક નેવિગેશન, ત્યારે પણ જનરલી હેડર્સની જરૂરિયાત પડે છે. સો પર્પસ ઓફ હેડર ઇઝ ટુ પ્રોવાઇડ ધ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન to PHP server. You process this page like this. અને એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં જો તમારે નેવિગેટ કરવું છે, મૂવ કરવું છે, for that also header information is there.
So what is the syntax of PHP header? Header, the syntax is, header itself is a keyword, and in the bracket you need to write header space information. This is a syntax of header. So not information, but it's information. For example, બે વસ્તુ થાય. તમે જ્યારે એક વેબ પેજ છે, તમે જ વેબસાઇટ બનાવી છે, ક્લિક કરો છો, એક હાઇપરલિંક છે, એની અંદર તમે એક્સેલ ફાઇલની હાઇપરલિંક આપેલી છે, એક્સેલ ફાઇલની, એની પર ક્લિક કરશો તો શું થશે? ફરીથી સમજો, એક HTML ફાઇલ છે, હાઇપરલિંક આપેલી છે, ક્લિક હિયર ફોર એક્સેલ ફાઇલ, ક્લિક કરો તો એની અંદર એક્સેલ ફાઇલનો પાથ આપેલો છે. હું ક્લિક કરીશ તો શું થશે? એક્સેલ ફાઇલ ઓપન થશે કે ડાઉનલોડ થશે? ડાઉનલોડ થશે. તો બ્રાઉઝરને ખબર પડી, જો HTML ફાઇલ હોય તો બ્રાઉઝર ઓપન કરી દો. PDF ફાઇલ છે અને જો તમારી પાસે વેબનું એક્રોબેટ રીડર ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે તો વેબમાં ઓપન કરી દેશે, નહીં તો PDF ફાઇલને શું કરી નાખશે? ડાઉનલોડ. તો બ્રાઉઝરને કેમ ખબર પડી? પ્રશ્ન થયો. તો આપણે જો તમે એવું કોડિંગ કરો છો કે ડાયનેમિકલી એક્સેલ ફાઇલ જનરેટ કરો છો, બીકોઝ ધેર આર સમ સર્કમસ્ટાન્સીસ કે ડાઉનલોડ અથવા તો એક્સપોર્ટ ધીસ XML ફાઇલ અથવા તો એક્સેલ ફાઇલ તમારી પાસે ડેટાબેઝમાં છે, યુઝરનું લિસ્ટ, સ્ટુડન્ટનું લિસ્ટ, તો તમે યુટિલિટી બનાવી છે, ભાઈ ફ્રોમ ડેટ ને ટુ ડેટ નાખો તો આ 2 તારીખ પછી જેને જેને ફી ભરી છે એનું એક લિસ્ટ બની જાય અને એક્સપોર્ટ એક્સેલમાં થઈ જાય. તો એ એક્સપોર્ટ કરવાની તમે ફેસિલિટી મૂકી, એમાં તમે શું મૂકવું પડે? ભાઈ વોટ એવર ધ ડેટા વિચ ઇઝ જનરેટેડ બાય ધ PHP કોડ ઇઝ એક્સેલ કોડ. અને એક્સેલ કોડ છે એટલે શું કરો તમે? આ ડાઉનલોડ કરાવો છો. બ્રાઉઝરને મારે એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન દેવી છે તો મારે હેડરમાં લખવું પડે. હું PHP ફાઇલ જનરેટ કરાવું છું તો મારે બ્રાઉઝરને કહેવું પડે the content which has been generated or produced by the PHP file is a PDF file, so take action appropriately. તો કઈ રીતે લખી શકાય? PHP માટે લખું છું હું હેડર. આમાં બહુ ઉપરથી જાય તો બહુ ચિંતા કરતા નહીં. હેડર યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એમાં કન્ટેન્ટ ટાઈપ, કન્ટેન્ટ ડેશ ટાઈપ કોલન એપ્લિકેશન સ્લેશ PDF. તમે જ્યારે એક એવું PHP પેજ બનાવ્યું છે which is going to generate PHP for anyone, તો તમારા પેજની શરૂઆત HTML ની પહેલા કહું છું, HTML ની પહેલા તમારે PHP સ્ટાર્ટિંગ બ્લોક અને PHP એન્ડિંગ બ્લોકમાં લખવું જોઈએ હેડર કન્ટેન્ટ ડેશ ટાઈપ કોલન એપ્લિકેશન સ્લેશ PDF. એટલે શું થશે કે ઓટોમેટિકલી તમારું જ્યારે પેજ રેન્ડર થતું હશે, જ્યારે બ્રાઉઝર પાસે પહોંચે છે ત્યારે હેડરની અંદર ઇન્ફોર્મેશન લખેલી છે વોટ એવર ધ કન્ટેન્ટ ટાઈપ ઇઝ ઓફ PDF, એટલે ટેક એપ્રોપ્રિએટ એક્શન. એટલે બ્રાઉઝર શું કરશે? ચેક કરશે PDF છે એકોર્ડિંગલી PDF ને ઓપન કરશે. ભલે PHP પેજની રિક્વેસ્ટ આપી છે પણ જનરેટ શું કરે છે? તમારા માટે PDF કરે છે. સો દેટ ઇઝ વન ઇન્ફોર્મેશન. એવું જ એક એક્ઝામ્પલ આપણે લખવું હોય, so header content dash disposition attachment file name is equal to my file dot xls. content dash disposition colon attachment, કે જે કન્ટેન્ટ તમને રિટર્ન થાય છે ને અટેચમેન્ટ છે, એનો મતલબ શું? ડિસ્પ્લે કરવાનો નથી, એઝ અટેચમેન્ટ તરીકે મોકલું છું. એટલે શું કરું? આને ડાઉનલોડ કરો. એટલે તમારી એક્સેલ ફાઇલ શું થશે? ડાઉનલોડ થશે. ઓપન નહીં કરે, શું કરી નાખશે? ડાઉનલોડ કરી નાખશે. તો આપણે આ એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન અલોંગ વિથ ધ પેજ આપી છે, દેટ ઇઝ અ હેડર ઇન્ફોર્મેશન. વોટ ટુ ડુ વિથ વિચ ટાઈપ ઓફ કન્ટેન્ટ, વોટ ટુ ડુ વિથ વિચ ટાઈપ ઓફ ડિસ્પોઝિશન. આ બ્રાઉઝરને ખબર પડે. એટલે એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન વિચ હેઝ બીન જનરેટેડ બાય યોર પેજ, ધીસ ઇઝ ધ હેડર. બીજો હેડરનો ઇન્ફોર્મેશન, બીજો હેડરનો યુઝ થાય છે રીડાયરેક્ટ ફ્રોમ વન પેજ ટુ અનધર પેજ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે એક પેજમાં છો, એ એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં જવું હોય તો હેડર
લોકેશન firstpage.php જે પેજમાં તમે લખી નાખશો ને header location firstpage.php તો એ પેજ ઓટોમેટિકલી કયા પેજને કોલ કરી દેશે firstpage.php પેજને કોલ કરી દેશે સો લેટ્સ હેવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ ધીસ વન wcx header.php header and let us check okay suppose let me check how many files are there with my folder C drive hamp www directory and cx 2015 this much of files are there with me for example આપણી પાસે array.php ફાઇલ છે ઓકે તો મારે આ ફાઇલને કોલ કરવી છે array.php જેવું કોઈ ખોલશે ને કે હેડર મારે શું કરવું છે array.php ઓપન કરવું છે not here but simply લખું છું php header location colon array.php ઓકે હવે હું આને રિફ્રેશ કરું છું આ પેજને एक्चुअली क्या पेज में था આપણે ફરીથી જોઈએ array.php નથી લખતો સી હું એ શું લખું છું header.php ખુલી ગયું array.php તો તરત જ શું થયું કે ભાઈ હેડરનો એક યુઝ શું થયો કે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં મારે મૂવ કરવું છે એક પેજમાંથી બીજા પેજમાં મારે રીડાયરેક્ટ થવું છે ફોર ધેટ આઈ કેન યુઝ ધેટ હેડર ખાસ તમારે ક્યાં જરૂર પડશે ડેટા ડ્રીવન એપ્લિકેશન બનાવો છો તમે સૌથી પહેલા તમારે જરૂરિયાત પડશે આની લોગિનમાં login.html ફાઇલ છે પછી પ્રોસેસ login.php પેજ છે તેમાં તમે લખશો ઇફ સક્સેસફુલ લોગિન તો તમારે કોઈ બીજા પેજમાં મૂવ કરવું છે ભાઈ લોગિન ફેલ છે તો તમારે પાછો ક્યાં મૂવ કરવું છે તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ login.html ફાઇલ તો ત્યાં તમે લોકો હેડરનો યુઝ કરશો બીજું તમે ક્યાં યુઝ કરશો કે ઇન્સર્ટ અપડેટ ડિલીટ આવા અલગ અલગ કમાન્ડ્સ તમે એક્ઝિક્યુટ કરશો ફાયર કરશો તો સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ થઈ જાય તો અહીંયા જાઓ સક્સેસફુલી ઇન્સર્ટ નથી થતું તો આ જગ્યાએ જો અલગ અલગ પેજમાં તમારે મૂવમેન્ટ ડાયનેમિકલી PHP કોડથી તમારે કરવું પડશે એટલે ખાસ હેડરની જરૂરિયાત પડવાની છે બીજી તમારે જોઈ શકો તો ભાઈ આ પ્રકારનો યુઝર હોય તો આ પેજ ખોલો આ પ્રકારનો યુઝર હોય તો આ પેજ ખોલો એવી તમારે ડાયનેમિક જરૂરિયાત પડતી હોય ત્યારે તમારે હેડરનો ઉપયોગ થઈ શકે છે તો સપોઝ હજી there is one way I do have one example કે જે header http://1.0/404/not and here exit ફરીથી header.php કાંઈ આવ્યું એકચ્યુઅલી આમાં HTML જનરેટ થયેલું છે કંટ્રોલ યુ આ જો સોર્સ કોડ સોર્સ શું આવ્યો કાંઈ જનરેટ જ નથી સોર્સ I have stopped my PHP processor to render anything. So ઘણી વાર એવી જરૂરિયાત પડતી હોય કે વિથ સમ એરર અથવા તો તમારે ઇન્ટેન્શનલી 404 ની એરર આપવી છે હેડર http://1.0/404 આવું લખો એટલે ઓટોમેટિકલી PHP નું જે સર્વર છે 404 તરીકે થશે અને એક્ઝિટ કરે એનો મતલબ શું છે એક્ઝિટ પછીનું કાંઈ પણ રેન્ડર થશે ને એક્ઝિટ મીનિંગ શું છે એક્ઝિટ ફ્રોમ હિયર ઓનલી સો ધીસ વન ઓફ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ હેડર કોઈને કાંઈ મુશ્કેલી ઇન જનરલ કેસ ખાસ સમજી લેજો ઇન જનરલ કેસ header should be the first line of any HTML content તમારું HTML content હોય ને પહેલા જ હોવું જોઈએ
પણ અહીંયા મેં બંને જગ્યાએ લખ્યું છે, જો HTML કન્ટેન્ટ છે, HTML ને વચ્ચે બી લખેલું છે હેડર, એન્ડ ઇટ ઇઝ વર્કિંગ. બટ આઈડિયલી એવું કહેવાય કે ભાઈ હેડર મસ્ટ બી બિફોર ધ કન્ટેન્ટ. પણ આ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે. ક્યારે એવું હોય, એકચ્યુઅલી ઇટ શુડ જનરેટ એરર. બાય ડિફોલ્ટ હું જ્યારે હેડરને કન્ટેન્ટની વચ્ચે લખું તો એરર આવવી જોઈએ. બટ ધેર ઇઝ વન કન્ફિગ્રેશન. php.ini ફાઇલ હોય, php.ini ફાઇલ છે, એમાં આઉટપુટ ડેશ બફર સાઇઝ, એમાં આઉટપુટ ડેશ બફર સાઇઝ છે, એની અંદર કંઈક વેલ્યુ સેટ કરેલી હોય. જો એની વેલ્યુ 0 કરી નાખો તો એરર આપે. હેડર મારે ફર્સ્ટ જ લખવું પડે, બરોબર છે. સો ધીસ ઇઝ વન ઇન્ફોર્મેશન વિચ યુ કેન ડીગ આઉટ. તમારે ખાસ વાંચવું હોય તો વાંચજો, બાકી કંઈ એવી ખાસ જરૂરિયાત નથી. ખાસ આપણે હેડરનો યુઝ શું કરવાના છીએ? ફોર ધીસ પર્પઝ. ફ્રોમ રેન્ડરિંગ યોર ફ્રોમ one page to another page, if you want to move the control, then we should use the header. Is it clear? Is it clear? Then let's start with one is header and one is include. For example, હમણાં તમને બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં તો we have gone for user defined functions. આપણે user defined function જોયા. હવે user defined function લખતા આવડી ગયું છે કે ભાઈ each same PHP પેજમાં હું user defined function લખું છું and I am calling that function. Is it clear? So let us have આપણે include નો concept clear કરીએ છીએ, બરોબર છે ત્યાં. So again let's have one example. includes.php. આમાં એક સિમ્પલ હું ફંક્શન જ બનાવું છું, બરોબર છે. લેટ્સ જસ્ટ delete this one. function I $name બરોબર છે. સો includes.php છે. સો સિમ્પલ. includes.php. આઉટપુટ આવ્યું કઈ? નો આવ્યું. કેમ નો આવ્યું? ફંક્શન તો લખ્યું મેં, આ ફંક્શન કોલ કરવું પડે. યસ. તો સિમ્પલ અહીંયા કરું હાય GTU. આપણે જોયું ઓલરેડી, બરોબર છે. હવે આ તો હું ભંગાર ફંક્શન લખેલું છે, બટ મોર યુઝફુલ ફંક્શન એવું ફંક્શન લખ્યું હોય એમાં તમે નંબર પાસ કરો છો અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગીવ યુ ધ ફેક્ટોરિયલ ઓફ યોર ગિવન નંબર. એક નંબરનો ફેક્ટોરિયલ ફાઇન્ડ કરીને આપે છે, અથવા તો ઇટ ઇઝ રિટર્નિંગ વેધર ધ ગિવન ફંક્શન ઇઝ પ્રાઇમ ઓર નોટ. હવે કેટલા બધા ફંક્શન લખ્યા છે તમે. હવે તમારે બીજી ફાઇલમાં ફંક્શન કોલ કરવું હોય તો સમજાણો તમે? તો અત્યારના આપણે કેટલું આવડે છે? જે ફાઇલમાં ફંક્શન લખો એ જ ફાઇલમાં તમે કોલ કરી શકો. આપણે આટલું જ શીખ્યા છીએ. નાવ ઇન્ક્લુડ્સ કમ્સ. હું એક PHP ની ફાઇલ બનાવીશ કે જેમાં જેટલા કોમન ફંક્શન છે, મારે જેની જરૂરિયાત પડે છે એ બધા કોમન ફંક્શન બનાવી નાખીશ. તે ફાઇલને હું બીજી PHP ફાઇલમાં શું કરાવીશ? ઇન્ક્લુડ કરાવીશ અને એના જે કાંઈ ફંક્શન છે ને કોલ કરાવીશ. એટલે રીયુઝેબિલિટી વધી. અત્યારે જ આની પ્લસ કર્યું કે ફંક્શનનો યુઝ શું થાય? યુઝર ડિફાઇન્ડ ફંક્શન કે રીયુઝેબિલિટી વધી જાય. શું કરો રીયુઝેબિલિટી વધે? બીકોઝ ઇટ ઇઝ અ કોમન કોડ એન્ડ એઝ પર માય નીડ આઈ કેન કોલ ધેટ પર્ટિક્યુલર ફંક્શન. ધેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ રીયુઝેબલ. બટ અત્યાર સુધી એટલું જ આવડતું કે તમે સેમ ફાઇલમાં ફંક્શન બનાવો, સેમ ફાઇલમાં કોલ કરો, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધ ટ્રુ ઇન રિયલ લાઈફ રિક્વાયરમેન્ટ. રિયલ લાઈફ રિક્વાયરમેન્ટમાં શું છે? મારી પાસે કોમન ફાઇલ હોવી જોઈએ, જનરલ functions.php. એમાં મારા પ્રોજેક્ટ્સમાં મારે જરૂર પડે છે બધા PHP ના ફંક્શન લખીશ. પછી જે જગ્યાએ મારી ફંક્શનની કોલ કરવાની જરૂર પડે છે તે જગ્યાએ પેલા ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરાવીશ. ઇન્ક્લુડ કરીશ એટલે શું થશે? એ બધા ફંક્શનની પેજને વિઝિબલ થઈ જશે એન્ડ ધેન આઈ કેન કોલ ધેટ પર્ટિક્યુલર ફંક્શન. તો હું અહીંયા શું કરું છું? આ બધું ભૂલી જાઓ. મને HTML જોતું જ નથી. આ પ્યોર PHP કોડ છે, નોટ ઇવન અ સિંગલ HTML કોડ. એન્ડ ડોન્ટ કોલ ધીસ વન ઓવર હિયર. તો આ સિમ્પલ PHP ફાઇલ થઈ ગયું includes.php. એમાં એક ફંક્શન છે જેનું નામ શું છે? હાઈ છે અને ઇકો કરે છે. શું કરે છે? સિમ્પલ જે તમે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરો છો પ્રિન્ટ કરી દે છે. હું શું કરીશ? Let me have one more new file call includes.php.
include calling. હવે ખાસ અહીંયા જો હવે અહીંયા શું કહું, what I am doing is include અને કઈ ફાઇલને તમારે ઇન્ક્લુડ કરાવી છે, include dot એ જે નામ રાખેલું છે ને આપણે શું હેડ given the name includes.php, sorry, not include. So let's go for this one. બરોબર છે. અને અહીંયા હું શું કરું છું, હવે ફંક્શનને કોલ કરું છું, હાઈ GTU is GTU. Call includes .php. So you check. જો આની અંદર આપણે શું કર્યું છે, આ ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરાવી, I include this file અને ડાયરેક્ટ ફંક્શન કોલ કર્યું હાઈ અને એમાં જે આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરી એ ઇકો થઈ ગઈ. એનો મતલબ શું છે કે એ ફંક્શન શું થયું, કોલ થયું. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બીજો ખાસ યુઝ તમને મેં એક વેબસાઇટ બનાવવા આપી હતી, યાદ હોય તો તમને શરૂઆતમાં. I don't know whether you have created or not, but it will be the part of your submission. એ વેબસાઇટમાં મેં તમને શું કીધું હતું, you need to create your own menu about myself, એટલે home, about me, my city, my village, my hobbies, એમ કેટલી બધી હાઇપરલિંક્સ હોવી જોઈએ. જે હાઇપરલિંક ઉપર ક્લિક કરે, હવે સપોઝ એવા તમે અલગ અલગ યુ ટુ હેવ ડિફરન્ટ 10 પેજીસ, 10 પેજ છે, 10 પેજમાં સેમ લેઆઉટ રાખવાનું. તમારે શું કરવું પડે, 10 પેજમાં મેનુ મૂકવું પડે. એની કરતાં તમે કરો ને menu.php, એની અંદર શું કરી નાખો, ખાલી મેનુનો કોડ લખો, બીજું કાંઈ જ કોડ ન લખો, અને બધા પેજમાં તમે menu.php ને શું કરી નાખો, ઇન્ક્લુડ. જે જગ્યાએ કરવું હોય ટેબલમાં TDTR ની અંદર ઇન્ક્લુડ કરો તો એક જ જગ્યાએ મેનુ બની ગયું. અને એ મેનુ તમે શું કરો, બધા પેજમાં ઇન્ક્લુડ કરો, એટલે તમારું એક જગ્યાએ મેનુ ચેન્જ કરીશ ને menu.php માં તો બધી જગ્યાએ ઓટોમેટિકલી ચેન્જ આવી જશે. હવે સપોઝ દર્શન એન્જિનિયરિંગ કોલેજ છે, એની વેબસાઇટ છે, એની અંદર થાઉઝન્ડ્સ ઓફ મેનુસ, કેટલા બધા વેબસાઇટ છે. GTU ની ઇવન વેબસાઇટ છે, GTU માં કેટલા મેનુ છે. અને સપોઝ GTU હેવિંગ 1000 ડિફરન્ટ પેજીસ અને મેનુ એક જગ્યાએ ચેન્જ કરે તો 10,000 જગ્યાએ કરવા જવું પડે ચેન્જ. એવું ન હોય, એમાં હોય જનરલી ઇટ ઇઝ ડેવલપ ઇન .net, બટ જો PHP માં બનાવ્યું તો શું કરવું હોય, menu.php નામની એક ફાઇલ હોય, એમાં ખાલી મેનુ જ હોય અને બધા પેજમાં menu.php ઇન્ક્લુડ કરાવ્યું હોય TDTR કોઈ જગ્યાએ, એ જગ્યાએ મેનુ એન્ટર થઈ જાય. સો અગેન રીયુઝેબિલિટી, અથવા તો સેમ સ્ટ્રક્ચર લેઆઉટમાં એક જ સરખો તમારે ડેટા જોતો હોય ને કોમન ફાઇલમાંથી જ જોતું હોય તો તમે કરી શકો. બીજો ફાયદો શું થયો કે ભાઈ ફંક્શન વાળું પેજ છે, એમાં તમારે જરૂરિયાત વાળા ફંક્શન એડ કરતા જાઓ. મેનુમાં છે તો ભાઈ તમે મેનુની અંદર મેનુ એડ કરતા જાઓ, ઓટોમેટિકલી બધામાં આવી જશે. સો ધેટ ઇઝ ધ ઇન્ક્લુડ. આમાં કોઈને મુશ્કેલી છે ઇન્ક્લુડમાં? પાક્કું? હવે સપોઝ હું આને કોમેન્ટ કરી નાખું છું, કોમેન્ટ કરી નાખ્યું એન્ડ લેટ મી જસ્ટ કોલ ધીસ વન. એરર આવી, શું કરો, એરર આવી. હા, ઇન્ક્લુડ નથી કર્યું મેં. ઓકે, હવે હજી એક વસ્તુ, સપોઝ includes one, આવું હોય તો આવી ફાઇલ છે નથી, બરોબર. હું હાઈ છે ને એને કોલ નથી કરતો, ખાલી includes one.php કરું છું and just refresh. Is it okay? પાક્કું? હવે there is a one more keyword that is instead of include require. Require નો મતલબ શું છે? It will check whether file is there or not.
if file is there, then it will include. If file is not there, તો એ જગ્યાએ એરર આપી દેશે અને આગળ પ્રોસેસ જ નહીં કરવા દે. આગળ પ્રોસેસ. include means this file is compulsory. This file is compulsory. And just you call this one city. તો જો થયું include જેવું જ. બટ રિક્વાયર નો મતલબ શું છે? ઇટ ઇઝ કમ્પલસરી ટુ ઇન્ક્લુડ ધીસ ફાઇલ. આ ફાઇલ નો ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે, આગળ એક્સેસ જ નહીં કરવા દે. બીજું છે આવું છે require underscore once. require once નો મતલબ શું છે? એક જ વાર ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરવા દેશે. બીજી વાર તમે ફાઇલ આને ભૂલથી ઇન્ક્લુડ કરી નાખી તો ફોર એક્ઝામ્પલ જો લેટ્સ have this one include and ફરીથી ઇન્ક્લુડ કરી. સો આપણે આવે છે પ્રીવિયસલી ડિક્લેર્ડ, આપણી પાસે લેટેસ્ટ વર્ઝન છે. સો પ્રીવિયસલી ઇન્ક્લુડ ફાઇલ છે એને બીજી વાર ઇન્ક્લુડ કરે છે, ઇટ ઇઝ ગિવિંગ ધ એરર. બટ જનરલી if you are going to by default include more than one file, then either it is giving the error. But once you return require underscore once, ખાલી એકવાર જ કરીએ છીએ તો શું આવે છે? ઇન્ક્લુડ કરી લીધું. હવે ફરીથી કોલ થયું, એરર આવી. શું કરો? કારણ કે બીજી વાર કોલ આવ્યો તેને જોયું આ ફાઇલ ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ થઈ ગયેલી છે. ઇફ યસ તો એ નિગ્લેક્ટ કરશે, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્લુડ અગેન, એટલે એરર નહીં આવે. તો ત્રણ વસ્તુ થઈ. વન ઇઝ ઇન્ક્લુડ શું કરશે? એ ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરશે. રિક્વાયર્ડ શું કરશે? કમ્પલસરી, જો ફાઇલ નહીં મળે ત્યાં સ્ટોપ થઈ જશે, એરર આપી દેશે. અને રિક્વાયર અંડરસ્કોર વન શું કરશે? એ ફાઇલ જોશે, ચેક કરશે ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ થઈ ગયેલી છે. ઇફ યસ ધેન નો પ્રોસેસ, ડોન્ટ ઇન્ક્લુડ. નથી થઈ ધેન ઇન્ક્લુડ ધ સેમ ફાઇલ. સો ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ 3 વર્ઝન્સ ઓફ ઇન્ક્લુડ. ખાસ યુઝ કરવાનો છે તમારે અમુક ફંક્શન્સ હોય which are common functions, which are common, it is needs to be shared with all the PHP pages. તે તમારે generally you need to have one common PHP file like a common function, so like this, and you need to include the same file among the different PHP codes. અને ખાસ common structure હોય, for example મેનુ છે, ફૂટર છે, હેડર છે. કોઈ બી વેબસાઇટમાં જો હેડર સરખું હશે, ફૂટર સરખું હશે, મેનુ સરખું હશે, તો header.php, menu.php, footer.php અને બધા પેજમાં આ બધી અલગ અલગ PHP ફાઇલ છે એ શું કરાવેલી હોય? ઇન્ક્લુડ કરાવેલી હોય, જેથી કોમન સ્ટ્રક્ચર રહે. ત્રીજી જરૂરિયાત પડશે આવશે આપણે. મેં તમને સેશનનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરાવી દીધો. તો there is a need to read some session variables. તો ખાસ ક્યાં જરૂર પડે કે લોગિન, સપોઝ ઈમેલ ચેક કરો છો તો અલગ અલગ પેજ ક્યાં હોય? ઇનબોક્સ, કમ્પોઝ ઈમેલ, રીડ ઈમેલ, ફોરવર્ડ ઈમેલ, આ બધા અલગ અલગ પેજ છે. એ બધામાં તમારે શું કરવું પડે? PHP નો કોડ લખવો પડે, ચેક કરો. ઇફ સેશન ઇઝ ધેર તો આગળ વધો, અધરવાઇઝ લોગિન કરાવો. તો એવરી ટાઈમ મારે PHP નો કોડ લખવો પડે. એની કરતાં શું થાય? રીડ સેશન ડોટ PHP નામનું એક પેજ બનાવીશ, એની અંદર સેશનનો વેરિયેબલ રીડ કરીશ અને ચેક કરીશ. જો સેશન નહીં હોય તો હું લોગિન પેજમાં રીડાયરેક્ટ કરાવી દઈશ અને બધામાં ઇન્ક્લુડ કરાવી દઈશ. એટલે જ્યારે પેજ લોડ થાય પહેલા ચેક કરી નાખે, એટલે મારા આ પેજ છે ને એમાં ક્યાંય સેશન હોય જ નહીં. સો રીયુઝિબિલિટી થઈ. પછી ડેટા ડ્રીવન એપ્લિકેશન આવશે આપણી. ડેટા ડ્રીવન એપ્લિકેશનમાં શું કરવું પડશે? આપણે હમણાં આવશે ત્યારે જોશું સ્ટેપ્સ. ક્રિએટ અ કનેક્શન ઓપન થઈ જાય તો જ આગળ વધી શકશું. તો મારા 100 પેજ છે, 100 પેજનું મારે કનેક્શન ક્રિએટ કરાવવું પડે. પણ એની કરતાં એક જ પેજ છે, ક્રિએટ કનેક્શન નામનું .php નામનું પેજ બનાવી નાખો છો, બધા ઇન્ક્લુડ કરી નાખો, બધી જગ્યાએ મારે કનેક્શન ક્રિએટ કરવા પડે નહીં. સો there are some ways by which you can reutilize the same code. એના માટે જનરલી જરૂરિયાત પડે છે include. So there is a concept of headers and includes. In the next session we will go with the MySQL. Should we proceed or next time